ओके ना सर? ओके. Welcome all of you once again. So this is going to be an important things or important parts of the entomology related to entomology insect mouth parts. While going to having the major highlights related to that mouth part ना or insect mouth part. जोपर्यंत आपल्याला बऱ्याचशा अशा गोष्टी आहे की इन्सेक्ट ॲक्च्युली कसा फीड करतो, हाऊ ॲक्च्युली इन्सेक्ट फीड ऑन द प्लांट. So that's why we must know how actually what are actually the mouth part of the insects too. So this is going to be a important part of the entomology or at the particular to the insects. So we must have to know the mouth part of the insects. Okay. So mouth parts means the organ of feeding, how biting and chewing, representative or early insect, three pairs of appendages including the mandible, maxilla and labium. Okay, so all of you know the feeding itself means including a particular part of the body. It can actually intake the food or the any material who can responsible for to producing the energy in the digestive systems too. So before going to digestive system, there is one important part of the insect, a mouth. So its mouth parts, these are the organ of feeding. You must have to know, or while presenting or writing that question on the topic of that, you must highlight some basic segments related to it, just like that. It's an organ of feeding, biting and chewing too. Representative of early insects include three pairs of appendages including mandible, maxilla and labium. So labrum, it not derived from the primitive appendages through mouth, antenna of the pharynx, hypopharynx, posterior to mouth. So say bilaterally, this is the head of insect including the mouths, a basic part. Then labrum means the hypopharynx and labium. These are the concepts you might need to know. This is the concept of some terms related to mouth. Entognatous mouth part. Entognatous means enclosed in a cavity. Entognatous means which is enclosed with the cavity of the mouth. So it is the entognatous mouth part, cavity formed by the geni extended vertically as a oral fold, columbola, diphlora and plotera. These are the example of their that insect order having that mouth part. So while going to study the mouth part or handling the chapter of the mouth part ना, so ह्या सगळ्या ज्या गोष्टी आहे तुम्हाला परफेक्टली माहीत असणं गरजेचं आहे. की जसं की माउथ पार्ट जर आला, आता एंटोग्नॅथस हा म्हणजे एन्क्लोज विथ द कॅव्हिटी, आणि यामध्ये कोणते जर एक्झाम्पल पडत असेल तर हे आहे कोलंबोला, डिप्लोरा आणि प्रोचुरा. या टाईपचे जे इन्सेक्ट आहे त्यामध्ये हा दिस टाइप्स ऑफ माउथ पार्ट इज इन ऑकरिंग. सो सुरुवातीला तुम्हाला थोडं ह्या डायग्राम समजायला थोडं कन्फ्यूज होईल, पण काही नंतर जोपर्यंत तुम्ही प्रॉपरली या डायग्राम्स ज्यावेळेस तुम्ही बघसाल त्यावेळेस तुम्हाला एक्झॅक्ट कळून जाईल की हे माउथ पार्टचे माउथ आहे, या माउथचे जे पार्ट्स पडलेले आहेत, जसं लॅब्रियम जर तुम्ही प्रॅक्टिकलमध्ये डिसेक्शनमध्ये कॉकरोचचे जर शिकले असाल तर त्यामध्ये प्रॉपरली तुमच्या टीचरनं तुम्हाला हे काढून दाखवले असतील. तर त्यावरून तुम्ही लॅब्रम काय असते, हायपोफॅरिंक्स काय असते, मॅक्सिला काय असते, या सगळ्या टर्म तुम्ही प्रॉपरली बघसाल. कारण ह्या टर्म जोपर्यंत तुम्हाला त्या म्हणजे माउथ पार्ट जोपर्यंत तुम्हाला कळणार नाही तोपर्यंत तुमचे जे काही टर्म्स आहेत ते तोपर्यंत त्याचे जे फंक्शन्स आहेत ते तुम्हाला प्रॉपरली कळणार नाही. तर या प्रकारचे असे डायग्राम पण तुम्ही प्रॉपरली लक्षात ठेवा, जेणेकरून तुम्हाला हे माउथ पार्ट्स जे आहे ते ओळखण्यासाठी तुम्हाला एकदम सोपं जाईल. नेक्स्ट बघायचं झालं एक्टोग्नॅथस. एंटो मीन्स एन्क्लोज विथ द कॅव्हिटी, एक्टो मीन्स not enclosed in a cavity. So these are the two broadly
term related to the mouth parts properly. So Entognathus and Ectognathus. Ento means the mouth cavity is enclosed, and ectognathus means the mouth cavity is not enclosed with the cavity the external to the heads. From mouth parts related to diet, okay, two basic, it contains the two basic types, adaptive for the biting and chewing purpose for the solid food. So ectognathus mouth part is totally related to the chewing and biting of the solid food. So adapted for sucking of fluids, means it includes chewing and biting types of insect, means the larva. So larvae are the major stages of the insect it actually feed, or having the chewing and biting types of mouth part. So while going to study the mouth parts too, the mechanism of feeding and the example you might need to know and you might to kept in mind, such as for example sucking pest, the biting and in the mandibles. Okay, there are in Entognathus, okay, mouth parts. Entognathus means the cavity within the mouth cavity. The mouth parts are enclosed with the within the mouth cavity. It related with the long and slender, single pointed articulated with the head, rotated by the anterior and posterior muscles, abductor muscles, transverse and ventral. Okay, abductor muscle is majorly present on the mandibles. Okay, this is important point generally asked in the examinations. So abductor muscles or transverse muscles, these are generally present in the mandibles. So this is the figure out of the mandibles, including anterior, posterior, rotator muscle, posterior, then so while going to that point of view, you have to put that figure properly in front of your eyes and see the terminologies related to it. Then you can have the proper view or proper image, proper understanding related to that part of the mouth part. Okay, next one, mandible in Ectognathus. So mandibles in Entognathus and mandibles are the Entognathus. So there are little bit of differentiation between that. Those are, this is the short, okay, this is the long. Mandibles in the Entognathus and mandibles long and slender in Entognathus. But while in case of mandibles in Ectognathus, this is the short, strongly sclerotized, means having strong sclerotization, means the part is totally built up of proper muscles and it is a sclerotized. Okay, articulated with 2 points, mobile abductor muscle and abductor muscle and adductor muscle. These are the types of muscle we will see in few slides too. Muscles related to the muscle, abductor muscle and adductor muscles. So ventral adductor of the pterygotes absent in accredited and the higher insect modified as a protected muscles in the sucking piece. Okay, so this one is the important things, so you need to have it. The ventral abductor or pterygotes absent. Okay, ventral abductor muscles, okay, and accredited and higher insects modified as the posterior muscles in the sucking pace. So this is the just little bit classic examples or things including into the muscles related functions of the mandibles. Okay, next one is the maxillae. As related as the mandible, maxillae is a major important part of the insect mouth part, actually having sense organs too in some cases of the insects. Okay, at lateral side of the head it is the position. So while going to study the mandible, the part of the insect, you need to know that the position of that particular part of the insect mouth, the parts and their function. So consist of cardio, stripes, lacinia, galea and palp. So फॉर एक्झाम्पल मॅक्सिली, ज्यावेळेस तुम्हाला सगळ्या काही गोष्टी अशा लक्षात ठेवायच्या असतात त्यावेळेस त्याचं फक्त माउथ पार्टचं तुम्हाला लक्षात ठेवून पण गरजेचं नाही, त्याचं नाव ठेवून पण गरजेचं नाही. प्रॉपरली काय करणं गरजेचं आहे, पहिली गोष्ट म्हणजे त्याचे पोझिशन.
क्योंकि जब तक आप उसकी पोजीशन पता नहीं कर सकते और उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग पता नहीं कर सकते, तब तक आप उसका नाम आप तो याद रखेंगे, लेकिन एक्चुअली एग्जामिनेशन में होता क्या है कि उसका फंक्शन ज़्यादातर पूछा जाता है कि या सपोज एक मैक्सिला है और मैक्सिले का मेन फंक्शंस क्या है और इसमें से कौन कौन से पार्ट कंसिस्ट है, क्योंकि हर एक टाइप में सपोज स्टाइप्स है, स्टाइप्स किस में प्रेजेंट है ऐसा क्वेश्चन भी हालांकि पूछा जाता है। लैसिनिया किस में प्रेजेंट है, वेदर इट इज मैंडिबल और मैक्सिली, सो यू हैव टू नो दैट पार्ट प्रॉपरली, देन यू कैन पॉइंट इट दैट आंसर एज परफेक्टली विद द मैक्सिला। ओके, जब तक आप उसका प्रॉपरली फंक्शन, उसका टाइप्स और उसमें कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व है उस पार्ट में भी ये पता नहीं कर सकेंगे, तब तक आप मैक्सिला क्या है ये समझेंगे नहीं, और एक्चुअली क्वेश्चन ऐसे बेस पे ही पूछे जाते हैं, तो आपको ये प्रॉपरली ख्याल रखना है। नेक्स्ट मैक्सिली मस्कुलेचर, देन ये भी एक इनसाइड व्यू है उसका, ये मैक्सिली का, ये जो पोस्टीरियर आउटर व्यू था और ये जो इनसाइड व्यू है, तो मैक्सिला करके ऐसे मतलब दिखाई गई है इनसाइड माउथ पार्ट में, कि जो आपको प्रॉपर से तरीके से समझ में आना चाहिए। देन लैबियम एज रिलेटेड मैंडिबल, मैक्सिला एंड so labrum, we seen in the first slide, labrum is the upper lip and labium is the lower lip. So बऱ्याच ठिकाणी असं पण क्वेश्चन तुम्हाला विचारले जातील की लोअर लिपला काय म्हणतात आणि अप्पर लिपला काय म्हणतात, असे जेव्हा क्वेश्चन तुम्हाला आन्सर MCR पॉईंट ऑफ व्ह्यू विचारले जातील किंवा पेपरच्या अनुषंगाने जे विचारले जातील, तर तेव्हा तुम्हाला लॅबियम लॅब्रम यामधला फरक, त्यांचे फंक्शन आणि असे बरेचसे छोटे छोटे जे पॉईंट्स आहेत त्याच्या रिलेटेड ह्या तुम्हाला थोडं माहीत असं गरजेचं, म्हणून ह्या जे काही प्रॉपर फिगर्स आहे, या फिगर्स पॉईंट आउट करणं, किंवा त्यावर तुम्हाला परीक्षेमध्ये एक छोटा क्वेश्चन पण विचारू शकतो की डायग्राम ड्रॉ करा, डिस्क्राईब डायग्राम, आणि त्याचं प्रॉपर फंक्शन आणि त्याचे जे सब पार्ट्स आहेत ते सब पार्ट्स तुम्ही हायलाईट करा, तुम्हाला असं पण विचारू शकतात. बऱ्याचशा ठिकाणी ग्लॉसिया वगैरे असे क्वेश्चन विचारतात की ग्लॉसिया कशात प्रेझेंट आहे, की असं जसं आपण बघूया मागच्या मॅक्सिलीमध्ये पण असं बघितलं होतं, तर लॅबियममध्ये कोणकोणते पार्ट प्रेझेंट आहेत आणि मॅक्सिलीमध्ये कोणते पार्ट प्रेझेंट आहेत, मेजरली त्यांचं फंक्शन काय, हे तुम्हाला अशा गोष्टी विचारू शकतात, तर यांच्यावर तुम्हाला प्रॉपरली व्ह्यू देणं महत्त्वाचं आहे. त्याच्यानंतर लॅबियम, ओके, हायपोफॅरिंग्स, हायपोफॅरिंग्स म्हणजे जीभ, इन्सेक्टच्या जिभेला हायपोफॅरिंग्स असं म्हणतात. तर हायपोफॅरिंग्स इज नथिंग बट द ऑर्गन ऑफ टेस्ट, is another related question. The organ of taste, it is known as the hypopharynx. Mediastinal lobe behind the mouth, this is the position, most of it membranous, okay, lower face sclerotized distally, okay, pair of sclerotized approximately, okay, superling, okay, टू लॅटरलिक सुपरलिक. ठीक आहे, ह्या गोष्टी अशा ज्या छोट्या छोट्या डायग्रामॅटिक तुम्हाला गोष्टी आहे, ह्या तुम्हाला लक्षात ठेवणं गोष्टीचं आहे आणि त्या प्रॉपरली तुम्हाला बघणं पण गरजेचं आहे, कारण याचे पण तुम्हाला फंक्शन्स विचारू शकतात. त्यानंतर जर आपण बघितले हे टाईप्स ऑफ बघितलेलं आहे बघा, आता हे मॅक्सिली बघितली आपण, मॅन्डिबल्स, आणि प्रॉपर व्ह्यू आहे. जसं इन्सेक्ट कॉक्रोचचे डिसेक्शनमध्ये तुम्ही बघितलं असेल की हेड तुम्हाला देण्यात येतं आहे, त्याचे प्रत्येक तुम्हाला पार्ट्स तुम्हाला सेपरेट करणं पण असतं आणि त्याला मेजर करून हायलाईट करणं गरजेचं आहे. तर तुम्हाला फक्त त्याचं फंक्शन लक्षात ठेवणं आहे आणि तो पार्ट म्हणजे ते त्याचा सब पार्ट कोणता आणि तो कशाचा मेजर पार्टचा तो कोणता सब पार्ट, ह्या तर छोट्या तुम्हाला गोष्टी फक्त लक्षात ठेवणं आहे विथ त्याच्या एक्झाम्पल आणि फंक्शननुसार. ठीक आहे, व्हेरिएशन्स काय आता, शेअरिंग कप्स, ओके, हे तुम्ही प्रॉपरली याला बघू शकता. ह्या काही एवढ्या मेजर एक्झाम्पल पॉईंट ऑफ व्ह्यू नाही आहे गोष्ट. आता सगळ्यात महत्त्वाच्या गोष्ट म्हणजे देर आर व्हेरियस टाईप्स ऑफ माउथ पार्ट्स विच कॅन हॅविंग ऑल द इन्सेक्ट्स इन देअर body properly, so it can actually do their livelihood properly on a, say suppose example on the crops too. So piercing and sucking types of mouth part too na. So first is the piercing and sucking of mouth part, then second one is a rasping and sucking out types of mouth part, siphoning type of mouth part, sponging type of mouth part, chewing and biting out types of mouth part. These are the 5 types of mouth parts majorly having the all the crop pace. So
with the proper point of view and with the suitable example and with the function of that we will see in upcoming slide. Next one is the piercing and sucking types of why actually why it is required. It is required for the liquid diet, means those are the sac feeders, means sucking pest. Okay, then type of liquid diets. What are the types of liquid diet? Nectars, example honey bee. Plant juice, okay, example all sucking pest, aphid, jessit, violet fruit. Bloods, it having mosquitoes. Then mouthful as a whole called beak. Okay, होल माउथवर त्याला काय म्हणतात, बीक असं म्हणतात. हे प्रॉपर कन्सेप्ट जे आहे तुम्हाला प्रॉपरली थोड्याफार याच्यात माहिती पाहिजे, कारण नेमकं परीक्षेमध्ये पॉईंट ऑफ व्ह्यू असाच क्वेश्चन तुम्हाला विचारलं जातं. बघा, बग or hemipterus. Hemiptera is one of the order including all the including the sucking pest. Okay, bugs, this also including aphid, rice bug, scale insects too, means sucking pest, commonly sucking pest. Okay, सो याच्यामध्ये महत्त्वाचे दोन गोष्टी आहेत. सकिंग पेस्टचा माउथपार्ट आहे, ही जी डायग्राम आहे ही सकिंग पेस्टच्या ऑर्डर हेमिप्टेराची डायग्राम आहे, की जेणेकरून त्यामध्ये तुम्हाला ॲक्च्युली ते कसं फीड करतं आहे, ॲक्च्युली त्याचे नेक्स्ट बघणारच आपण ते ॲक्च्युली कसं प्लांटवर फीड करतं आहे किंवा सॅप फीड करतं आहे. पण त्याच्या अगोदर तुम्हाला याचे जे छोटे माउथ पार्ट्स आहेत, सब प्रकार आहेत त्याचे, याचे माउथ पार्टचे, हे तुम्हाला माहीत पाहिजे. यामध्ये जर आपण सगळं महत्त्वाचं बघायचं झालं, मग दोन स्टायलीज असतात, स्टायलेट्स असतात, मॅन्डिबल्स, दोन मॅक्सिली. हे जे पॉईंट्स आहे इन केस ऑफ दी बग और हेमिप्टेरन टाइप्स ऑफ माउथ पार्ट और द सकिंग पेस्ट ऑफ माइट्स देर आर 4 स्टायलेट्स, 2 mandible and 2 maxilli. Okay, in all the cases it is not present 2 mandibles or 2 maxilli. Sometimes in other parts too only the mandibles are present and maxilli is absent. So it no pulpi is means absent of pulpi. So this is one of the question related to the hemipteran generally asked, where in that cases hemipterans, palpias, where in which order in types of mouth parts of the insect or related to the insect having the mouth part sucking bed, which is absent. So this is the pulpi. Food channel and salivary duct formed by the maxilla. So okay, so this is the maxilla. Actually maxilla, it is totally divided or totally formed by the salivary duct. Means actually for example this is the leaf. If that insect is inserting their maxilla into the leaf, need to suck the fluid of the plant, so that maxilla is formed by the salivary duct. So this is important question too related to the hemipterans. Then subtypes. Okay, dilator muscle, okay, mandibles, salivary glands, food channel, through stylus. Okay, this is the anterior posterior view. Then in case of mosquito, common biting fly or dipterous subtypes. Mosquitoes, in case of the mosquitoes na 2 mandibles, 2 maxilla also present. Labrum, epipharynx and hypopharynx are present, but the maxillary palpi present. Labium form the rostrum, labium palp absent. Okay, labial palpi is absent. Labial palpi is absent in the mosquito. Okay, then the labium is formed by the rostrum. In case of sucking pest, it is formed by the hypopharynx. But in case of the mosquito, it is in the diphtheria, the rostrum is formed by the labium. So okay, hypopharynx and surrounds. Okay, this is not major. Special biting fly or musset subtypes. Okay, stable fly, horn fly, blood. These are the example of special biting fly or musset subtypes. Okay, no problem. Okay. Fleas, flea or Siphonopteran subtypes. Okay, so या प्रकारचे असे काही माउथ पार्ट आहेत. आता हे इन्सेक्ट वाईज पण दिलेले आहेत.
परंतु जर मेजरली जर सांगायचं झालं तर ऑर्डर टाईप्स ऑफ पॉईंट ऑफ व्ह्यू ना तुम्हाला क्वेश्चन यामध्ये विचारले जाऊ शकतात. हे इन डिटेल्स आहे सगळं. जर तुम्ही पेपरच्या पॉईंट अनुषंगाने करत असाल तर प्रॉपर बघा, कारण याच्यामध्ये काही महत्त्वाचे मुद्देच असे आहे की एक्झाम पॉईंट जे मेजरली विचारले जातात हेच मी कवर करणार आहे. त्यामुळं आता हे एक्झाम्पल इन्सेक्ट वाईज आहे, त्यामुळं कोणत्या इन्सेक्टमध्ये कोणता एखादा ऑर्गन्स पुन्हा अब्सेंट आहे आणि प्रेझेंट आहे हे तुम्हाला एक थोडंसं प्रॉपरली बघणं गरजेचं आहे. देन सायफन, ओके, दिस इज ऑल्सो एक्झाम्पल ऑफ लोव्स ना. ओके, हां, सकिंग टाइप्स, रास्पिंग अँड पिर्सिंग. ओके, दिस इज सेकंड type of mouse part, rasping and sucking. All of you in a few previous slide we only having with the sucking types of mouth part, but there are another one of the types of mouth part. This is the rasping and sucking. Rasping म्हणजे खरतोडणे आणि सक म्हणजे ते खरतडलेले फ्लूड काय करणं, सक करून घेणं त्याच्या माउथ पार्टने, याला म्हणते रास्पिंग अँड सकिंग. फॉर एक्झाम्पल थ्रिप्समध्ये जनरली तुम्हाला सांगायचं झालं म्हणजे जर लीफ आहे तर ॲक्च्युली थ्रिप्स म्हणजे जे मॅन्डिबल्स आहे, एक थ्रिप्सचा मॅन्डिबल आहे तो तुम्हाला अगोदर असं लीफवर खुरतडणार आणि याच्यामधून जे एक्झुडेट झालेलं फ्लूइड आहे हे फ्लूइड त्याच्या माउथ पार्टनं मग ते इन्सर्ट केलं जाईल. मग यालाच म्हणतात रास्पिंग आणि थ्रिपिंग. थ्रिप्स डायरेक्टली काय करते की थ्रिप्स डायरेक्टली हे प्लांट सॅप सक करू शकत नाही प्लांट टिश्यूमधून किंवा प्लांटच्या लीफमधून. याला त्याच्या अगोदर ते खुरतडावं लागतं आणि त्याच्यामधून जे एक्झुडेट झालेलं मटेरियल्स आहे ते मटेरियल ते माउथ पार्ट्स काय करते सक करून नंतर ते बॉडीमध्ये इनटेक केल्या जातं. सो 3 स्टायलिट्स. ओके, लेफ्ट मॅन्डिबल अँड बोथ मॅक्सिली, राईट मॅन्डिबल अब्सेंट. हा एक महत्त्वाचा क्वेश्चन आहे. दिस इज अन इम्पॉर्टंट क्वेश्चन रिलेटेड टू दी रास्पिंग अँड सकिंग टाइप्स ऑफ माउथ पार्ट फॉर द विथ एक्झाम्पल थ्रिप्स. ओके, थ्रिप्समध्ये सगळ्यात महत्त्वाचा क्वेश्चन जो काही बऱ्याच ठिकाणी विचारला जातो तो म्हणजे राईट मॅन्डिबल यामध्ये अब्सेंट असते. मग अब्सेंट असल्यामुळे जो लेफ्ट मॅन्डिबल आहे हा लेफ्ट मॅन्डिबलनं तो खुरतडतो, पाण्याचा लीफ खुरतडतो आणि त्याच्यामधून जो सेल सॅप एक्झिट झालेला आहे तो एक्झिट झालेला सेल सॅप मग तो त्याच्या हायपोफॅरिंक्सनं तो ओढून घेतो. ठीक आहे. आणि सलायवा पासेस बिटवीन हायपोफॅरिंक्स अँड लॅबिंग. ठीक आहे, या गोष्टी तुम्ही जनरली आहेत त्या करून घ्या, कारण काही महत्त्वाचेच ते कॅरेक्टर त्या इन्सेक्टला जे आहे तेच आपण जनरली हायलाईट करणार आहोत. नंतर जर सायफनिंग टाईप ऑफ माउथ पार्ट, आता हा तिसरा प्रकार आहे सायफनिंग टाईप ऑफ माउथ पार्ट, की यामध्ये जसं की सकिंग टाईप ऑफ माउथ पार्ट आपण बघितलं, त्याच्यानंतर रास्पिंग अँड सकिंग पण बघितलं आणि त्याच्यानंतर एक आहे सायफनिंग टाईप ऑफ. सायफनिंग इज द प्रोसेस ऑफ it's like a swabbing of the material. Okay, siphoning. Okay, so यामध्ये get liquid males from the leaf within the flower. Okay, because say for example the portion of the leaf, okay, it is with the proper point of view it is in the deep situation, it is in the deep inner factor or deep inner situation. Okay, so these are the actually situation of leaf. The portion of the leaves, actually the nectar is present base portion of the leaves, so it required the siphon type or required the sucking type of a long or generally a long sucking type of mouth part. It is generally referred as, so it is a siphon process. Siphon process happen in some cases of the insect, so it can actually suck the fluid of the sap. So it nectar feeder, water, salt and minerals in a liquid form. So this is the best example. Moths and butterflies having the longest types of mouth part. Actually while sucking that sap na, it can extend that mouth part, insert in the base of the portion of the flower and suck the cells up. Okay, labrum greatly reducted. Labrum is not, mandibles are absent. So in the case of the cypherine type of mouth part na, the mandibles are absent, but only the mandibles, 2 mandibles are absent. But in case of rasping and sucking types of mouth part, right mandible is only absent. Okay, तर ह्या गोष्टी तुम्हाला थोड्या टर्मिनॉलॉजिकल पॉईंट ऑफ व्ह्यू ना थोड्या हायलाईट करून घ्या आणि प्रॉपरली अशा गोष्टी मेन गोष्टी थोड्या लक्षात ठेवा. त्यानंतर जर बघायचं झालं आपण तर ठीक आहे, प्रोबोसिस मॅक्सिला.
ओके, यामध्ये एक मेजर पॉईंट आहे आणखीन की लॅब्रम वेअरली साऊंड इलॉंगेटेड एलिया. ओके, फूड चॅनल बॅग एलिया. ओके, ठीक आहे. सो हे क्रॉस सेक्शन एरिया आहे. जसं की आपण बघितलं आता बटरफ्लाईज अँड मॉथ्समधला की ॲक्च्युली हे प्रोबोसिस आहे, हे आईज, त्याच्यानंतर हे प्रोबोसिस. ठीक आहे, प्रोबोसिस ॲक्च्युली अशा प्रकारचे रोल केलेलं असते जेणेकरून, आणि ज्यावेळेस हे फीड ॲक्च्युली ज्यावेळेस त्याला सक करायचं असतं त्यामुळे हे स्ट्रेट होईल, त्या फ्लावरमध्ये इन्सर्ट होईल, केल्या जाईल आणि पुन्हा हे गुंडाळून ठेवल्या जाईल. अशा प्रकारचं क्रॉस सेक्शन असं आहे. तर डायग्राम्समध्ये दिलेलं आहे, डायग्राम्स प्रॉपरली तुम्ही बघून घ्या. त्याच्यानंतर नेक्स्ट जर आपण बघितलं की स्पॉन्जिंग टाईप ऑफ माउथ पार्ट, स्पंज टाईप ऑफ माउथ पार्ट बेसिकली. ओके, तर बेसिकली काय होते काही ठिकाणी की जे लिक्विड पडलेलं असतं किंवा फॉर एक्झाम्पल साखर वगैरेचं लिक्विड मटेरियल सुक्रोज टाईपचं लिक्विड जर प्लांटवर पडलेलं असं एक्झिक्यूट केल्याचं ॲफिडनं वगैरे. ठीक आहे, तर आता हे काय होतं आहे की ते स्वॅप करायचं आहे, म्हणून ह्या टाईपच्या माउथ पार्टला स्पॉन्जिंग टाईप ऑफ माउथ पार्ट म्हणतात. म्हणजे हे जनरली हाऊस फ्लायजमध्ये आपण बघतो की ते स्वॅप करतात असं त्यांच्या माउथ पार्टनं आणि ते शोषून घेतात, त्याला स्वॅबिंग असा प्रकार आहे. तर ओके, नॉन इन्व्हेजिव्ह सकिंग ऑफ लिक्विड. ओके, ब्लड एक्सपोर्ट. ओके, ठीक आहे, या प्रकारचं तुम्ही एक्झाम्पल्स याचे पण बघा. लॅब्रम टॅब्रिंग. ओके, मॅक्सिला विथ द सिंगल सेगमेंट कार्ड पाल्प, त्याच्या मॅक्सिलाच्या सिंगल याला पाल्प वगैरे म्हणतात. ते डायग्राम तुम्ही जर प्रॉपरली बघितली त्याला सिंगल याला पाल्प म्हणतात. आणि हायपोफॅरिंग्स तर आपण हायपोफॅरिंग्समध्ये जीभ की जे आपण बघतो. लॅब्रम ऑल्सो फ्रेशली रेट्रेटेड प्रोबोसिस, बेसिक रोस्ट्रम आणि हॉस्टेलम. ओके, मीडियम हॉस्टेल. ओके, ह्या टर्म थोड्या समजण्यासाठी सुरुवात थोडा जरा कन्फ्यूज वाटतात, पण ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला एकदा डेफिनेशन द्यायची पाठ झाली, कारण याचे कदाचित तुम्हाला डेफिनेशन पण एक्झाम्पल विचारू शकता. पाल्प म्हणजे काय, हायपोफॅरिंग्स म्हणजे काय. ओके, तर ह्या थोड्या बघून घ्या आणि डायग्रामॅटिक जर तुम्ही याचा चांगला अभ्यास केला प्रॉपरली तर हे एवढं काही असं हार्ड नाही आहे हे समजण्यासाठी. नेक्स्ट जर आपण बघितलं स्पॉन्जिंग टाईप ऑफ ओके, स्पॉन्जिंगचं फूड चॅनल्स बाय द लॅब्रम आणि एपिफॅरिंग्स आणि हायपोफॅरिंग्स त्याचं डिवाइडमध्ये केलेलं आहे. लॅब्रम जो आहे एपिफॅरिंग्स आणि हायपोफॅरिंग्समध्ये आहे, तर एपिफॅरिंग्स जर प्रेझेंट असेल तर हे स्पॉन्जिंग टाईप ऑफ माउथ पार्टमध्ये एपिफॅरिंग्स अँड हायपोफॅरिंग्स पण प्रेझेंट असते, हे तुम्हाला लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. फूड चॅनल आणि क्रॉस सेक्शनल एरिया आहे, तर डायग्रामॅटिक तुम्ही याला बेस्ट याच्यासाठी करून जा, कारण हे एकदम त्याच्यामध्ये सलायवरी डक्ट म्हणजे सलायवर आपण इन्सर्ट करतो आहे हायपोफॅरिंग्समध्ये, म्हणजे इन्सर्ट करून ते एकदम स्वॅबिंग केलं जातं एक्सुडेड मटेरियल. ओके, चिविंग अँड लॅपिंग टाईप ऑफ माउथ पार्ट. हां, हे खूप नेक्स्ट हा प्रकार आहे चिविंग आणि लॅपिंग टाईप ऑफ माउथ पार्ट, की जेणेकरून सगळ्या जे काही तुम्हाला माउथ पार्टमध्ये हा सगळ्या याच्यावर पण तुम्हाला बऱ्याच ठिकाणी क्वेश्चन विचारले जाऊ शकतात की त्याचं एक्झाम्पल आणि त्याचं फंक्शन, या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला थोड्या प्रॉपरली बघणं आहे की चिविंग अँड लॅपिंग टाईप ऑफ माउथ पार्ट कशामध्ये प्रेझेंट असतं. तर याचं एक्झाम्पल तुम्हाला बऱ्याच ठिकाणी विचारू जाऊ शकते आणि याच्यामध्ये जर एखादा फंक्शन असेल जसं मी मागच्या वेळेस सांगितल्याप्रमाणे, तर हा पण तुम्हाला बघणं गरजेचं आहे. नेक्स्ट लॅब्रम चिविंग अँड लॅपिंग टाईप ऑफ माउथ पार्ट. ओके, बी अँड वास्प. ओके, हायमेनोप्टेरा हा एक बेस्ट इज वन ऑफ द मेजर ऑर्डर ऑफ द इन्सेक्ट इंक्लुडिंग ऑल दी पॅरासिटॉइड्स. ओके, सो पॅरासिटॉइड्स नॅचरल एनिमी ज्याच्यामध्ये जास्त प्रेझेंट असतात, हनी बी, तर हे तुम्हाला थोडं बघून घ्या याच्यामध्ये. आणि ओके, स्पॉन्सेप्ट. ओके, ठीक आहे. त्याच्यानंतर चिविंग अँड लॅपिंग. ओके, याच्यामध्ये ठीक आहे, 4 सेगमेंट पाल्पी. ओके, याच्यामध्ये टर्म्स फूड. ओके, गॅलियल पाल्पी. ठीक आहे. सकिंग माउथ पार्ट्स ऑफ द लार्वर. होलो मेटाबोलाइट्स. होलो म्हणजे होलो मेटाबोला कंप्लीट मेटामॉर्फोसिसमध्ये जे की एक स्टेजपासून तर ॲडल्ट स्टेजपर्यंत एग, लार्वा, प्युपा आणि ॲडल्ट हे जे 4 स्टेजेस कंप्लीट करतात इन्सेक्ट्स, त्याला आपण होलो मेटाबोलाइट्स असं म्हणतो ॲक्च्युली. ओके, तर यामध्ये न्यूरोप्टेरा ऑर्डर पण आहे, तर हे तुम्हाला याच्यामध्ये फूड कॅनल्स आणि मॅन्डिबल्स वगैरे विथ अ ग्रूव इन इट्स इनर साईड. हे ठीक आहे, हे थोडं डायग्राम पॉईंट ऑफ व्ह्यू बघून घ्या थोडं सांगितल्याप्रमाणे, कारण
यामध्ये असं काही मेजर काही गोष्टीमध्ये सांगण्याची एवढं हे नाही आहे, परंतु तुम्ही थोडं याला बघून घ्या. त्याच्यानंतर लॅम्फेरिडी, ओके, ह्या सब ऑर्डर सकिंग पंप्स, ओके. यामध्ये ठीक आहे, सलायवरी ग्लँड्स आहे. ठीक आहे, तर अशा प्रकारे आपण बघितलं की जे काही याचे फंक्शन्स वगैरे आहेत आणि याचे माउथ पार्ट्स वगैरे टाईप्स आहेत. आता कसं आहे, प्रत्येक इन्सेक्टमध्ये इथे डिवाईड झालेलं आहे आणि डिवाईड झाल्याच्यामुळे त्याची मेकॅनिझम ऑफ फिडिंग्स ही पण बदलली गेलेली आहे. एक मेकॅनिझम ऑफ फिडिंग एकदा बघितली की मग त्याच्या कॅटेगरीनुसार पण आपले ॲग्रिकल्चरचे इन्सेक्ट काय झालेले आहेत, डिवाईड केलेले आहेत. जर सांगितल्याप्रमाणे तुम्ही फक्त त्याचं फंक्शन, त्याचं माउथ पार्ट कोणतं प्रेझेंट आहे, कोणतं ॲब्सेंट आहे, या प्रकारे तुम्ही जर एक चार्ट करून, डायग्राम करून जर तुम्ही व्यवस्थित लिहून ठेवलं आणि तुमच्या नोट्स तुम्ही पॉईंट ऑफ व्ह्यूनं जर काढलं, तर हे एवढंही काही अवघड नाही की समजण्यासाठी. फक्त तुम्हाला याचं फंक्शन थोडंफार क्रिटिकली बघणं आहे आणि कोणत्या इन्सेक्टमध्ये कोणता माउथ पार्ट हा ॲब्सेंट आहे आणि कोणत्या याच्यामध्ये प्रेझेंट आहे, की थ्रिप्समध्ये आपण बघितल्यासारखं की हे अशा प्रकारे करा. आणि यावर पण बरेचसे क्वेश्चन कन्फ्युजिंग टाईप ऑफ मेजरली विचारले जातात, म्हणून याच्यावर थोडं जरा क्रिटिकली बघा. बाकीचे काही टॉपिक्स आहेत पुन्हा ते पण आपण हायलाईट करणार आहोत ॲनाटॉमीमध्ये. कारण बेसिक आता माउथ पार्ट जसं पाहिलं आपण तसं इन्सेक्ट टाईप्स ऑफ इन्सेक्ट लेग्स पण आहेत, विंग्स पण आहेत. यामध्ये पण थोडं वेगवेगळं मेकॅनिझम दिलेलं आहे इन्सेक्टमध्ये, की त्यांचे हॅबिट ऑफ फ्लाईंगमध्ये पण, हॅबिट ऑफ वॉकिंगमध्ये पण. आणि कारण ऑन द बेसिस ऑफ दॅट, कारण हा इन्सेक्ट कॅटेगराईज केलेला असतो, डिवाईड केलेला असतो की या नेमका कसा फिट करेल किंवा हा कसा त्याचं कॉलनी इन्क्रीज करेल आणि त्याचं रिप्रोडक्शन वाढेल. तर या बरेचसे रिलेटेड टॉपिक्स आहेत, सब टॉपिक्स एकदा तुम्ही बघून घ्या, थोडं हायलाईट करा. आणि बाकी गायडन्स करायला तर आम्ही सगळे विथ लेक्चर, विथ डायग्राम पॉईंट ऑफ व्ह्यूनं तुम्हाला समजून सांगेलच. ओके.